ಈ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದವರಲ್ಲ ಇವರು. ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಪರಿವಾರವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ನುಸುಳುಕೋರರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿಯೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗರು ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ನುಸುಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ? ಭಾರತದ ಗಡಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರು? ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನುಸುಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ? ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ನುಸುಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದ್ರ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರ? ಇದನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ದಳ್ಳಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. 25,000 ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ನುಸುಳುಕೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತದ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದಂತ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾರೆ. कहाँ से है मैडम जी आप? कहाँ से आप? कहाँ से आया बोलिए, परवाह नहीं। बर्मा से आया, बर्मा से म्यांमार आया का कहाँ से? आया, बॉर्डर से आया। आप आया कहाँ से? मैं तो कहाँ से आए आप? नहीं नहीं हाँ नहीं बोड़ा नहीं, आप बता रही थी आप बांग्ला से। हाँ, दिया आप झूठ मत बोलना। पहले बर्मा था ना, बर्मा से कहाँ गए? बर्मा से बांग्लादेश आया, बांग्लादेश से नहीं था। नहीं 4 बच्चा उधर ही हुआ आपका, 3 बच्चा आपका पेट में, 1 बच्चा था। आप बांग्ला गया, बांग्ला में 4 बच्चा हुआ, भारत में आ गया। सही है ना? पूरा बर्मा में हुआ। ठीक है, आप बांग्ला में कितना साल था? बर्मा में नहीं था, 2 महीना था। ठीक है अभी आप बांग्ला में थी ना? बांग्ला से यहाँ पे पैदल आया, फ्लाइट में आया, ट्रेन में आया, कैसे आया आपने? ट्रेन से। वीसा पासपोर्ट है क्या? नहीं है। नहीं। कितना पैसा मंगाया एजेंट? 25,000 पेचेज, मतलब 20 और 5 20 और 5 25,000। हाँ। एक आदमी के लिए 25,000 एक आदमी के लिए। हाँ। और अभी कितना दिया आपने पैसा? मेरे को एक बार 60,000 लिया, हाँ। दोबारा 25,000 लिया। कितना हुआ? ओके। और अभी यहाँ पे घर कौन बनाया आपको? मेरे हुनर के बनाया, हुनर हाँ क्या हुआ? हुनर ने बनाया, हुनर। कौन ने? हुनर। हाँ। अभी यहाँ का आधार कार्ड है क्या आपके पास? मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। नहीं है। यहाँ का लोकल आईडी कुछ है? थाना में था, थाना में दे दिया। ठीक है। आप कितना लोग हैं बांग्ला से यहाँ पे? बांग्ला से नहीं, सब पूरा म्यांमार का। म्यांमार से बांग्ला, बांग्ला से बैंगलोर। बांग्लादेश में 2 महीना था, फिर इधर आ गया। 2 महीने बांग्ला में थी आप? छोटा बच्चा लेके इधर क्या करेंगे, इसलिए इधर में कबाड़ी ढूंढने के लिए आया, कचरा ढूंढने के लिए। यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? कचरा उठाना, कचरा कबाड़ी। ओके। और आपको कौन सा अच्छा लगता है? बांग्लादेश में अच्छा था, बेंगलुरु में अच्छा है? इंडिया में अच्छा लगता है। इंडिया में अच्छा है। क्या करेंगे? इंडिया में अच्छा है। बर्मा में काट दिया, मार दिया, जला दिया, इसीलिए इधर आ गया। अभी आपके पास वीसा पासपोर्ट कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ पैसा देके यहाँ पे भारत में हो आप? लिया, एक बंदा ने पैसा लिया, फिर इधर ले कहाँ पे लिया? बांग्ला में लिया, इंडिया में लिया? बॉर्डर में लिया। बॉर्डर में। कौन जवान कौन लिया? एजेंट कहाँ था? मेरे पास इतना मालूम नहीं है सर। कब से हो बेंगलुरु में आप? मैं 4 साल हुआ। 4 साल से कोई नेता आया यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं। मैं जम्मू पे था पहला, जम्मू से इधर 1 साल हुआ। ओके। कितना बच्चे थे आपको यहाँ पे? क्या बच्चे लोग कितना है?
4 बच्चा 4 बच्चा। और आपका हस्बैंड क्या करता है? कबाड़ी हाँ? कबाड़ी ಕಬಡ್ಡಿ. आपका नाम? यास्मीन अख्तर ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ತಲೆಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಈಗ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, 4 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪಾಲಿಕೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಂಚಾಯಿತಿಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಹುತೇಕ ಶೆಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಚಡ ಅಂದರೆ ಕಸವನ್ನು ಆಯ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥವ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರಾವೆ. ನಾವಿರುವಂಥದ್ದು ತೀರಾ ಹೊರಗಡೆ ಏನಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಕೇವಲ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಸ್ತವ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೊತೆ ಅಭಿಷೇಕ್, BV ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದವರಲ್ಲ ಇವರು, ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಪರಿವಾರವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ನುಸುಳುಕೋರರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿಯೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗರು ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ನುಸುಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಭಾರತದ ಗಡಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ? ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು? ಭಾರತಕ್ಕೆ ನುಸುಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ? ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ನುಸುಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದ್ರ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರ? ಇದನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ದಳ್ಳಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. 25,000 ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ನುಸುಳುಕೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತದ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದಂತ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಸೆ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಆಪ್ ಕಾಸೆ ಆಪ್ कहाँ से आया बोलिए, परवाह नहीं। बर्मा से आया, बर्मा से म्यांमार आया का कहाँ से? आया, बॉर्डर से आया। आप आया कहाँ से? मैं तो कहाँ से आए आप? नहीं नहीं, हाँ नहीं बोड़ा नहीं, आप बता रही थी आप बांग्ला से। हाँ, दिया आप झूठ पे- मत बोलना। पहले बर्मा था ना, बर्मा से कहाँ गए? बर्मा से बांग्लादेश आया, बांग्लादेश से नहीं था। नहीं था। नहीं, 4 बच्चा उधर ही हुआ आपका, 3 बच्चा आपका, पेट में 1 बच्चा था। आप बांग्ला गया, बांग्ला में 4 बच्चा हुआ, भारत में आ गया। सही है ना? पूरा बर्मा में हुआ। ठीक है, आप बांग्ला में कितना साल था? बर्मा में कैसे नहीं गया? था, 2 महीना था। ठीक है ठीक है, अभी 2 महीना बांग्ला में था। आप बांग्ला में थी ना? बांग्ला से यहाँ पे पैदल आया, फ्लाइट में आया, ट्रेन में आया, कैसे आया आपने? ट्रेन से में। ट्रेन से वीसा पासपोर्ट है क्या? नहीं नहीं है। नहीं। कितना पैसा मंगाया एजेंट? 25,000 25 मतलब 20 और 5 20 20 और 5 25,000 हाँ एक आदमी के लिए 25,000 एक आदमी के लिए। हाँ। और अभी कितना दिया आपने पैसा? मेरे को एक बार 60,000 लिया, हाँ, दोबारा 25,000 लिया। कितना हुआ? ओके। और अभी यहाँ पे घर कौन बनाया आपको? मेरे हुनर के बनाया, हुनर हाँ, क्या हुआ? हुनर ने बनाया, हुनर कौन ने? हुनर। उनार। हाँ। अभी यहाँ का आधार कार्ड है क्या आपके पास? मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, नहीं है। यहाँ का लोकल आईडी कुछ है? थाना में था, थाना में। थाना में दे दिया। ठीक है। आप कितना लोग हैं बांग्ला से यहाँ पे?
बांग्ला से नहीं पूरा म्यांमार का। म्यांमार से बांग्ला, बांग्ला से बैंगलोर। मैं बांग्लादेश में 2 महीना था, फिर इधर आ गया। 2 महीने बांग्ला में थी आप। छोटा छोटा बच्चा लेके इधर क्या करेंगे, इसलिए इधर में कबाड़ी ढूंढने के लिए आया, कचरा ढूंढने के लिए। यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? कचरा उठाना, कचरा कबाड़ी। ओके। और आपको कौन सा अच्छा लगता है? बांग्लादेश में अच्छा था, बेंगलुरु में अच्छा है? इंडिया में अच्छा लगता है। इंडिया में अच्छा है। क्या करेंगे, इंडिया में अच्छा है। बर्मा में काट दिया, मार दिया, जला दिया, इसीलिए इधर आ गया। अभी आपके पास वीसा, पासपोर्ट कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ पैसा देके यहाँ पे भारत में हो आप? लिया, एक बंदा ने पैसा लिया, फिर इधर ले कहाँ पे लिया? बांग्ला में लिया, इंडिया में लिया? बॉर्डर में लिया। बॉर्डर में। कौन जवान कौन लिया? एजेंट कहाँ था? मेरे पास इतना मालूम नहीं है सर। मालूम नहीं। कब से हो बेंगलुरु में आप? मैं 4 साल हुआ। 4 साल। 4 साल से कोई नेता आया यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं। मैं जम्मू पे था पहला, जम्मू से इधर 1 साल हुआ। ओके ओके। कितना बच्चे थे आपको यहाँ पे? क्या? बच्चे लोग कितना है? 4 बच्चा। 4 बच्चा। और आपका हस्बैंड क्या करता है? कबाड़ी। हाँ? कबाड़ी। ಕಬಡ್ಡಿ. आपका नाम? ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಅಖ್ತರ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋಂಥದ್ದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ತಲೆಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಈಗ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, 4 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪಾಲಿಕೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಂಚಾಯಿತಿಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಹುತೇಕ ಶೆಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಚಡ ಅಂದರೆ ಕಸವನ್ನು ಆಯ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥವ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರಾವೆ. ನಾವಿರುವಂಥದ್ದು ತೀರಾ ಹೊರಗಡೆ ಏನಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಕೇವಲ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಸ್ತವ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೊತೆ ಅಭಿಷೇಕ್, BV ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.